안녕하세요. 코인 넘버원의 윤송아입니다. 최근 국회 주도로 ICO와 거래소 합법화가 이뤄질 수 있을지 관심이 모아지고 있는데요. 오늘 코인 톡톡 시간에서 알아볼 거고요. 그 전에 김도연 앵커가 블록 패치와 함께 밀업 현장을 다녀왔다고 합니다. 먼저 블록 패치부터 만나보시죠. 안녕하세요. 코인 기업 탐방 김도연입니다. 여러분은 코인 비즈니스를 할 때 어떤 걸 중요하게 생각하시나요? 자금력? 기술력? 이 모든 것들이 다 중요하지만 컨설팅도 굉장히 중요하다고 합니다. 그래서 오늘 코인 비즈니스에 관한 컨설팅을 해주는 블록 패치라는 회사에 찾아왔는데요. 어떤 곳인지 저와 함께 같이 가보실까요? 안녕하세요. 네, 아시아경제TV 코인캐스터 김도연입니다. 저 아시죠? 알죠. 네. 저는 블록패치 대표 김근영이라고 합니다. 이렇게 귀엽게 마이크 욕심 있으시구나. 네, 욕심 있죠. 우리 시청자분들한테 블록 패치 뭐 하는 곳인지 얘기 좀 해주시겠어요? 예, 제가 들고 할까요? 아니요, 제가 드리겠습니다. 알겠습니다. 예, 블록패치는 블록체인 컨설팅 회사고요. 저희가 이제 컨설팅으로 하는 항목은 ICO 컨설팅, 마케팅 컨설팅 등등이 있고 특히 해외 프로젝트들이 한국에 오는 데 있어서 저희가 여러 도움들을 주고 있고요. 마찬가지로 한국 프로젝트들이 해외로 나가는데도 저희가 도움을 주고 있습니다. 제 개인적으로는 사실 관계를 먼저 맺는 게 중요하다고 생각을 해서 한국에서 여러 활동들을 저희가 도와주기도 했지만 실제로 싱가포르나 여러 해외에서 그 프로젝트들이 활동을 할 때도 제가 직접 가서 같이 네트워킹도 하고 여러 가지 일들을 좀 했던 게 기억에 남습니다. 그게 다 마치 친구들하고 일하는 것처럼 좀 추억에 많이 남더라고요. 식사 넘어서하고 얘기 계속 하다가 이제 서로 뭐 하는지 알게 됐고 그래서 근데 마케팅이나 이쪽 컨설팅 같은 거 블록체인 쪽에 너무 잘하신다는 얘기도 듣고 있어 이렇게 와서 이제 마케팅 자문도 구해보고 컨설팅도 좀 받으려고 왔습니다. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la pasión. 10월 5일 미더에 와주시겠습니까? 네, 제가 가겠습니다. 네, 그러면 그때 뵙도록 할까요? 네, 그때 뵙도록 하겠습니다. 약속하시죠. 네. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오시죠. 자, 미리 챙겨놔요. 고맙습니다. 이거 이제 끼시고 어쨌든 프레스시니까 저희가 따로 체크는 안 하겠습니다. 네네네. 제가 대표님한테 오늘 미덥 어떤 행사인지 여쭤볼게요. 대표님, 예, 안녕하세요. 네, 인터뷰 좀 해주세요. 인터뷰를 하셔야죠, 제가. 네, 너무 바쁘셔가지고. 한국은 아직 시장이 자유로워서 네. 굉장히 많은 프로젝트들이 한국에 와서 이러한 미덥 행사를 통해서 자기 프로젝트를 알리려는 시도가 굉장히 많이 있고요. 네. 그래서 저희 같은 경우에는 그런 프로젝트들을 좀 도우는 역할을 하고 앞으로는 저희가 한국 프로젝트들을 해외로
해외로 보내려는 그런 역할을 하려고 합니다. 여러분 큰 박수로 환영해 주시면 대단히 감사하겠습니다. 而造成它严重问题，因为它原来的生活就建构在这种60跟幸运有这3点，从它 day one 出生开始就有了这3点。第一点。Hello, nice to meet you. Yeah, my name is Soyeon Kim. So, would you briefly explain what causes? Okay, cause it's actually is a token name. So our full name is Contentos. That's Content OS. So we take a few characters and combine them to become a COS codes. And we're trying to use blockchain technology to reinvent the global content creation industry. The reason is that right now all the centralized platforms such as YouTube, Facebook, or Instagram, they control the way that you can distribute the content and the way you create the content, of course the way you monetize the content. And originally it's kind of fair for all the creators, but recently it's become more and more unfair to the global content creators because Facebook, all those centralized points, just trying to get more revenue share, so they have no choice but take away from content creators. So when we see the blockchain technology, we found all those kind of distributing technology and also like the trust mechanism, and we think that has a huge potential to help the content creator have a kind of new option to create the content. So that's our vision. We're trying to create the biggest decentralized content creation platform, allow the content creator freely to produce, transit, and monetize, distribute their content, and return the true value back to the content creator. Would you want to add any remarks to our viewers? I think our idea probably not new for a lot of people. There are probably 10 or more than similar project out there, the content blockchain, but we are the most unique one because we have 3 key advantage. First is we have the global content creator connection. For the over past 2 years, we work with over 1 million content creators worldwide, cover all type of contents. And second part is we work with 3 major products which I just mentioned, Lime Me Filigree and Cheesy. Accumulatively, it has more than 60 million monthly active users out there. That's also the second advantage. The third advantage is huge user base. All those users represent a huge potential in the future if we bring this technology to their life and convert them become the crypto or blockchain user. That would be a huge potential for this project. 사실 블록체인 같은 경우에는요, 기술인데 어떤 기술이냐면 저는 수단이라고 생각을 해요. 네. 어떤 수단이냐, 사회에 존재하는 많은 그런 문제들을 해결할 수 있는 수단이라고 생각을 하기 때문에 발표하는 프로젝트들이 사회에 존재하는 어떠한 문제를 어떠한 방법으로 해결해야 하는지를 좀 중점적으로 보셨으면 좋겠고요. 그로 인해서 블록체인 프로젝트를 좀 분석하는 능력을 기르는 그런 시간, 그런 방법을 좀 얻어가셨으면 좋겠어요. 코인 넘버원의 코너 속의 코너 이영식의 핫뜨거 핫코인. 오늘 핫코인 시간에는요, 요즘 커뮤니티에서 말이 많은 코인들 준비해봤습니다. 형님, 누님, 동생들을 위한 핫뜨거 핫코인. 지금 바로 시작합니다. 첫 번째 코인은요, 국내 암호화폐 프로젝트 1호 코인입니다. 바로 살아있네 보스코인입니다. 영식코인이라고도 합니다. 왜냐면 제가 보스거든요. 조용히 잘 지내고 있는 보스코인이 왜 영식이가 픽을 했냐? 바로 이 기사 때문입니다. 국내 암호화폐 거래소 빗썸을 BK 컨소시엄이 약 4천억에 인수 계약을 했다는 건데요. 자, 그럼
이제 이게 궁금해집니다. BK 컨소시엄이 도대체 뭐 하는 데냐? 대표가 누구냐? 바로 이분입니다. 형님, 좋은 시간. 바로 김병건 회장님이세요. 빗썸 인수와 함께 암호화폐 시장의 핵심 플레이어로 떠올랐습니다. BK 성형외과 설립자이자 BK 메디컬 그룹의 대표입니다. 또 핀테크 기업인 핑거의 3대 주주이거든요. 핑거 혹시 들어보셨습니까? 핑거푸드 이런 게 아니에요. 핑거는 바로 보스코인 P2P 거래소의 개발사입니다. 또 이 회장님은 보스코인의 개인 최대 투자자이기도 합니다. 지금 무릎을 탁 치는 형님들 하나둘씩 나오죠. 그런데 여기서 궁금한 건 이겁니다. 과연 김병건 회장님은 현재 보스코인을 보유하고 있는 것인가? 보스코인 리버스 ICO 참여 기업의 김재용 대표님 텔레그램 글을 봐서는 아직은 보유 중인 걸로 보여집니다. 이제 모든 관심은 보스코인의 빗썸 상장 여부로 몰리는데요. 그런데 상장 여부는 며느리도 몰라 아무도 모릅니다. 보스코인 과연 어떻게 될지 여러분 기대해 주십시오. 네, 다음 코인입니다. 형님 누님들 혹시 코인을 잘못 입금해서 마음고생 하신 적 있으시죠? 코인을 잘못 보내는 일 있어서는 안 됩니다. 사람인지라 실수로 그럴 수 있어요. 저도 예전에 누구에게 돈을 잘못 보내서 은행에서 어떻게 해가지고 다행히 돈을 받았습니다. 하지만 이 코인은 또 틀립니다. 붙여넣기를 또 하다 보니까 굉장히 불안합니다. 자, 이런 분들을 위해 나온 코인 아이캐시입니다. 아이캐시는 스마트 계약 데이터 검증 시스템을 지원하는 프로젝트입니다. 요즘 블록체인은 글로벌 트렌드라고 해도 무방할 만큼 블록체인에 대한 수요는 점점 높아지고 있어요. 그렇게 되면 정보의 정확성이 매우 중요해집니다. 그런데 블록체인은 한 번 기록되면 수정이 거의 불가능하다는 장점이자 단점이 있어요. 이럴 때 필요한 건 뭐다? 바로 아이캐시다. 아이캐시의 프로토콜은 블록체인의 정보가 올라가기 전에 그 전에 스마트 계약 단계에서 정보의 가치를 검증하는 역할을 한다는 거죠. 정보의 정확성을 위해 한 번 더 검증을 하는 겁니다. 사용자들도 검사자들에게 정보를 검증해달라고 요구할 수 있습니다. 블록체인에 올라가기 전에 잘못된 정보를 바로 잡는다면 정보의 정확성은 높여주고 스마트 계약의 신뢰도가 올라간다는 것은 말해 뭐하겠어. 입만 아프지. 아우 입만 아파. 마지막으로 팀 멤버들의 레퍼런스도 체크해 보겠습니다. 설립자이자 CEO인 윌 맥도노 형님은 2010년 골드만삭스에서 부회장을 역임했습니다. 그리고 그 전인 2007년에는 미국의 전 대통령이죠. 빌 클린턴과 파트너인 에비뉴 캐피탈과 함께 헤지펀드를 운용했다고 합니다. 대통령이 펀드의 파트너셨다니 윌 형님 아주 후덜덜합니다요. 자, 그리고 임직원 대다수가 도이치뱅크, 스위스뱅크, 미국 매사추세츠 연금저축투자에 근무한 인재들이에요. 자, 이렇게 중간 검증을 통해 오입금도 방지하고 정보의 정확성을 검증해주는 기술은 블록체인 생태계 발전을 위해서 꼭 필요한 기술입니다. 자, 그 점에서 아이캐시 충분히 눈여겨볼 만한 것 같습니다. 자, 오늘 영식이가 준비한 코인은 여기까지입니다. 여러분 조금만 참으시고 힘내시고 파이팅 하시기 바라겠습니다. 형님, 누님, 동생들 불금 잘 보내시고 다음 주에 또 만나요. 제발 안녕. 네, 코인톡톡 시간입니다. 최근 국회를 중심으로요, ICO 합법화 요구가 진행이 되고 있습니다. 얼마 전에 최종구 금융위원장이 그런데 또다시 불편한 신기를 드러냈습니다. 오늘은요, 저희가 국내 ICO의 전반적인 시장 상황과 미래에 대해서 한번 이야기해 보고자 하는데요. 먼저 코인넘버원과 함께 하실 게스트분들을 소개시켜 드릴게요. 블록체인 아이의 김윤수 대표님이십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 블록체인 엑셀레이터 블록체인 아이의 김윤수입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 다음 게스트는요. 인슈어리움 김경태 대표님이십니다. 안녕하세요.
인슈리움은 현재 ICO가 끝난 거죠. 네, 저희는 6월에 ICO를 마치고 현재는 한 3개의 거래소에서 상장이 돼서 이미 거래가 진행 중에 있습니다. 와, ICO 이야기만 듣다가 이렇게 가까이서 직접 진행하시고 마치신 분을 보니까 또 새롭네요. 네. 네, 다음은요. 법무법인 다감의 장유진 변호사님이십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 저는 템코와 머니넷 등 몇몇 기업의 블록체인 관련 사업에 법률 자문을 해주고 있는 법률사무소 다감의 장유진 변호사라고 합니다. 네, 저희 코인 넘버원은 처음 출연하셨는데 어떠신가요? 일단 코인 관련한 본격적인 방송에 이렇게 출연할 수 있게 돼서 정말 영광으로 생각하고 있고요. 제가 갖고 있는 코인 관련한 법률 지식을 많은 분들과 나누고 갈 수 있는 그런 소중한 시간이 됐으면 좋겠습니다. 네, 저희가 이제 본격적으로 토크 한번 들어가 볼까 하는데요. 바로 며칠 전이죠. 11일에 국회 정무위원회 국정감사에서 암호화폐 취급업과 블록체인 산업을 동일시할 필요는 없다라는 말이 나왔습니다. 이게 바늘이 가는데 이렇게 실이 따라가기 마련인데 분리시키는 게 이게 가능한지 좀 저는 궁금하고요. 그리고 정부가 아직도 블록체인과 이 암호화폐를 따로 나뉜다 이런 입장을 고수하고 있습니다. 이에 대해서 대표님은 혹시 어떻게 생각하시나요? 뭐 이제 암호화폐와 블록체인을 이전에도 이제 분리해서 생각한다고 이제 정부에서 얘기를 했었는데요. 그 기조에 대해서는 여전히 이제 변함이 없는 것 같고요. 다만 제 생각에서는 이제 블록체인이라는 생태계가 어떻게 보면 네트워크에 자발적으로 참여를 하고 그에 따른 보상을 암호화폐로 받으면서 생태계가 이루어지는데 사실 이런 보상이 없다면 그 누가 어떤 자기의 시간이나 전기세를 낭비하면서 이런 네트워크에 참여를 하게 될까요? 그렇기 때문에 저는 블록체인과 암호화폐는 절대 뗄 수 없는 어떤 관계라고 생각을 하고 있습니다. 네, 저희가 또 실시간으로 채팅방에서 여러분들의 의견도 받고 있는데요. 수제비님도 불가능하죠? 라고 보내주셨는데 대표님은 어떻게 보시나요? 저는 사실은 당연히 이제 암호화폐랑 이제 블록체인이 뗄래야 뗄 수 없는 관계는 맞지만 네. 사실은 블록체인은 하나 이제 기술이고 암호화폐는 아무래도 이제 돈이랑 연결돼 있는 부분이기 때문에 이제 국가 입장에서 사실 이 암호화폐가 굉장히 민감할 수가 있거든요. 이제 그렇기 때문에 사실 어느 정도 정책을 만드는데 시간이 걸리는 것에 대해서는 당연하다고 생각을 하고 있습니다. 이제 하지만 이제 올해 1월이나 2월 이런 예전의 발표에 비해서는 사실 훨씬 더 어떻게 보면 이제 긍정적인 기조로 바뀌고 있기 때문에 정부 내에서도 지금 많이 노력을 하고 있는 걸로 저는 이해하고 있습니다. 네, 아직 이런 입장에 대해서도 지금 정확히 전해진 게 아니기 때문에 법 쪽에서도 어떻게 보면 좀 혼란스러울 것 같아요. 그렇죠? 네, 암호화폐라는 것 자체는 사실 블록체인을 기반으로 한 것입니다. 그래서 네. 그것을 굳이 이제 분리해서 생각하는 것 자체가 저는 아이러니라고 생각을 하고 있는데요. 그리고 블록체인 산업이 발전할 수 있게 되는 큰 동기 중에 하나는 이 토큰 코인 관련된 거고 그 많은 청년 창업인들이 코인과 관련해서 동기부여가 있기 때문에 더더욱 블록체인 산업을 발전시키고 있는 것입니다. 그래서 제 생각에는 굳이 이렇게 분리해서 생각을 하는 것보다는 함께 하는 방향으로 해서 좀 더 많은 청년 창업인들한테 기회를 열어줘야 하지 않나 이렇게 생각하고 있습니다. 네, 지금 정말 많이 화제가 되고 있고 또 많은 논란이 되고 있습니다. 지난해 9월이죠. ICO 전면 금지령 이후 첫 입장인 것 같습니다. 근데 그때 발언 이후 정말 홍역을 치렀잖아요. 근데 그때 이후의 발언이기 때문에 이번에는 그냥 나온 발언이 아닐 거다라는 말이 있습니다. 이게 정부와 어느 정도 이렇게 합의점을 찾은 의견일 것이다. 라고 다들 생각을 하시는데 대표님도 그렇게 보시나요? 네, 아무래도 이게 정부가 이 산업을 바라보는 어떤 인식에 관련된 것 같은데요. 이제 가장 최근에 어떻게 보면 벤처기업 업종에 이제 뭐 도박장이나 나이트클럽 같은 유흥업소와 암호화폐 중개거래업, 그러니까 거래소도 포함이 되지 않지 않았습니까? 그러니까 어떻게 보면은 정부의 어떤 이런 액션들이 대중들에게 되게 좀 부정적인 인식을 많이 심어주고 있는 것 같고요. 이런 부정적인 인식들 때문에 뭐 인재 채용도 그렇고 이런 산업이 좀 육성되는 데 한계가 있지 않나. 그래서 저는 좀 가이드라인이 하루빨리 좀 나와주길 바라고 있습니다. 어떻게 보시나요? 일단은 뭐 얼마 전에 이제 나왔던 그런 얘기는 사실 암호화폐 이제 취급업에서 아마 거래소 쪽이랑 관련된 내용들이 굉장히 많은 걸로 제가 알고 있는데 실질적으로 사실은 어떻게 보면 아까 말씀해주신 것처럼 이제 산업의 분류에 관한 이제 문제거든요. 이제 거래소를
뭐 예전에는 뭐 가상 정말 징표라고 표현을 했다가 네. 이제 예전에는 그래서 이게 그냥 아이템 거래하는 수준이라고 정말 표현을 했다가 어쨌든 지금 일단은 가상 화폐를 하나의 어떤 직업군으로 그래도 인정을 해서 지금 정부에서 뭔가 스탠스를 만들고 있는 것 같고, 물론 하루빨리 가이드라인이 정부에서 나와서 이제 이거는 할 수가 있고 이건 할 수 없다라고 하면 거래소들도 그거에 맞춰서 움직일 수 있을 것 같은데, 이제 그런 부분들이 아직 조금 속 시원하게 해결되지 않은 점이 좀 안타깝게 생각하고 있습니다. 지금 이렇게 속 시원하게 정해진 부분이 없기 때문에 어떻게 보면 좀 법적으로도 굉장히 애매해진 상황이죠. 어떤가요? 예, 맞습니다. 지난번에 최종구 금융감독위원장이 네. 이런 말을 했지만 제 생각에는 꼭 정부가 그거에 따라간다는 보장은 없을 것 같은 게 일례로 2018년 1월에도 법무부 장관이 거래소를 폐쇄한다는 말까지 했었고요. 그 당시에 금융감독위원장도 비슷하게 이 블록체인 산업이나 ICO에 대해서 부정적인 발언을 했었는데 여론이 굉장히 안 좋아지니까 청와대에서는 이제 아직 우리가 협의된 바는 없다 이런 식으로 뭔가 무마를 한 상황이고요. 그리고 지금 국회에서는 사실 ICO에 대해서 굉장히 적극적인 입장을 나타내고 있기 때문에 이런 부분을 또 무시할 수 없습니다. 그래서 정부도 아무리 금융감독위원장이 이런 식으로 부정적인 의견을 냈더라도 그런 부분을 반영을 해서 적극적으로 아주 적극적으로는 아니겠지만 그래도 네. 웬만하면 긍정적인 방향으로 진행을 하지 않을까라는 생각이 듭니다. 이게 사실은 정확히 어떻게 갈 것이다라고 최종적으로 발표가 나와야지 모든 법률이나 이런 사항들이 정리가 되는 거겠죠, 당연히? 네, 맞습니다. 근데 일단은 우리나라에서는 이제 뒷부분에서도 나중에 이제 기회가 되면 말씀드릴 수 있겠지만 네. ICO 법 혹은 블록체인 법 이런 식으로 해서 입법안이 나온 바는 없습니다. 지금은 정부 의견만 있기 때문에 제 생각에는 일단은 입법이 먼저 선제적으로 돼야 많은 분들이 좀 안정적으로 투자할 수 있지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. 네, 지금 상당히 좀 애매한 상황인 것 같은데요. 정부는 11월 중으로 ICO 관련 입장을 정리해서 발표를 할 예정이라고 밝혔습니다. 근데 다들 어떻게 좀 예상하시나요? 이 금융위의 이 같은 앞에 발언이 좀 영향을 미칠까요? 당연히 영향을 미칠 거고요. 작년에도 이제 정부에서 이제 ICO 전면 금지 이렇게 되면서 시장이 사실 출렁거린 경우가 있거든요. 근데 다만 지금 현재 블록체인 산업의 어떤 기술의 발전과 어떻게 보면 고용 창출의 어떤 그런 효과들 때문에 무조건적인 금지는 없을 것 같고요. 어느 정도 가이드라인이나 규제가 나오겠지만 그런 규제가 어느 정도까지 허용을 하냐 아니면 허용을 하지 않냐에 따라서 ICO 시장의 어떤 지각 변동은 이미 예고되어 있는 듯 합니다. 네. 어떻게 예상하시나요? 네, 저도 어떻게 보면 대표님이랑 굉장히 비슷한 의견인데요. 네. 사실 서울시도 그렇고 제주도도 그렇고 이제 블록체인 특구를 만들겠다, 블록체인 산업에 굉장히 많이 투자를 한다고 했는데 이제 저희가 예로 드는 에스토니아나 아니면 지브롤타 같은 경우에도 이제 블록체인 특구라고 얘긴 하지만 거의 대부분이 ICO 회사들이 이제 거기다 이제 창업을 하는 경우가 굉장히 많거든요. 이제 그러면서 굉장히 많은 비용도 국가에 지불하게 되는데, 사실은 이 ICO라고 하는 이 어떤 사업을 하는데 하나의 방법, 그리고 이런 경제를 움직이는 하나의 방법이 부정할 수는 없을 것 같아요. 이제 부정할 수는 없을 것 같고, 이제 그러다 보니까 우리나라에서도 천천히 준비하는 과정에서 이런 서울이나 제주도 이런 특구를 선정을 해서 결국에는 이제 블록체인이라고 얘기는 하지만 ICO 회사들이 어떻게 보면 그거의 주가 돼서 좀 혁신을 이뤄내지 않을까라고 예상을 하고 있습니다. 네, 이렇게 혁신을 이뤄낼 것이다라고 모두들 예상을 하고 있는데 금융위는 왜 자꾸 이렇게 반대하는 걸까요? 이유가 뭘까요? ICO가 어떻게 보면 불특정 다수에게 자금을 모달하는 어떤 그런 것이고, 사실 이런 ICO가 스타트업들이나 기업들이 어떻게 보면 되게 용이한 점이 있거든요. 펀드레이징 하는 데 있어서. 근데 이런 용이한 점을 악용을 해서 나온 어떤 피해 사례들이 대부분이지 않을까. 그런 것들 때문에 금융에서 반대하는 게 아닐까라고 예상을 하고 있습니다. 최근에 이 코인과 ICO 관련한 사기들이 좀 많이 있었던 걸로 알고 있습니다. 변호사님 혹시 좀 기억나시는 거 있나요? 저도 몇몇 네. 개는 들어서 알고 있는데 일단 가장 대표적으로 워낙 이 분야에서 선진적인 미국의 그런 예를 안 들어볼 수 없는 것 같습니다. 미국에는 이제 가장 최근에 있는 게 7월 달에 ICO를 통해서 당시 최고 금액인 2억 3,200만 달러, 그러니까 우리 돈으로 한 2,620억 정도를 모은 테조스가
내부 분쟁으로 인해서 프로젝트가 지연된 적이 있는데요. 이걸 이유로 해서 당시에 이제 투자자들이 사기죄로 지금 현재 집단 소송, 민사 소송이죠. 그것을 진행을 하고 있는 상황이고요. 그 종전에 있었던 형사 사건 중에 대표적인 것으로는 이제 센트라 코인 발행회사 공동 창업자 2명이 합법적인 기업들과 파트너십을 맺은 것처럼 그렇게 홍보를 했지만 사실상 그것이 사실이 아니어서 사기죄로 구속된 적이 있습니다. 우리나라는 사실 구속이 되고 이런 게 좀 어려운데 미국은 이 경제범에 대해서 구속과처럼 좀 엄격하게 좀 집행이 빠른 편이고요. 국내에서는 최근에는 이제 사기의 형태가 약간씩 변동되는 측면이 있는데 최근에는 성공한 ICO를 사칭한 프로젝트 방식으로 이렇게 사기를 진행을 하고 있습니다. 앞서서 약간 화면에 나왔던 것 같은데 논코인이라는 프로젝트에 보스코인 백서와 팀원들이 도용된 건이 있었고요. 그래서 이제 형사상 지금 현재 아마 기소가 돼서 진행 중인 것으로 알고 있고 카카오를 사칭한 콘 프로젝트, 그다음에 돈스코이오를 발견했다면서 이를 인양하기 위해 투자금을 모은다는 신일 골드코인 프로젝트 등이 이제 대표적인 ICO 사기 사건이라고 볼 수 있습니다. 이렇게 ICO 사기 사건도 있었지만요. 성공한 ICO도 많이 있다고 들었습니다. 대표님 좀 어떤 ICO가 있었죠? 성공적인 사례들이? 뭐 성공적으로 이제 ICO 진행했던 거는 뭐 한국으로 뭐 치면은 뭐 아이콘도 있고요. 네. 뭐 바로 옆에 이제 ICO를 진행하신 뭐 인슐리움도 네. 뭐 그 예가 되겠고요. 이미 이쪽에서 이 전체로 봤을 때 어떻게 보면 저희가 스캠 코인이라고 하지 않습니까? 네. 이게 시작부터 사기를 쳐야 되겠다라고 하는 프로젝트는 사실 극소수라고 저는 좀 생각을 하는데 이게 어떤 가이드라인이나 규제가 없다 보니 그런 허술한 ICO 프로젝트들이 지금 시장에서 많이 판을 치고 있는 것 같습니다. 네, 그 몇몇의 이게 스캠 코인들이라고 하죠. 그런 것 때문에 전반적인 ICO 이미지도 조금 잘 모르시는 분들한테는 좀 안 좋아졌던 것 같아요. 네네. 그렇죠? 네, 아무래도 이제 ICO가 초반에는 어떻게 보면 투자자 입장으로 제가 말씀드리면 네. 수익성을 보고 많이 이제 뛰어든 시장이기도 하고 그만큼 많이 커지기도 했는데 이런 거에 대해서 이 프로젝트가 어떻다 저렇다라는 어떤 가이드라인이나 그거 심사하는 어떤 기관들이 아예 네. 전무한 상황이잖아요. 없는 상황이다 보니까 그쪽에서 좀 많은 문제가 일어난 게 아닌가 싶습니다. 네. 조금 전에 얘기 나왔듯이 성공한 ICO의 사례들도 좀 있는데요. 인슈어리움 같은 경우는 지난 4월에 ICO를 진행했는데요. 상당히 성공적이었고 또 지금 또 끝마쳤다고 얘기를 들었습니다. 그런데 ICO를 준비하면서 분명히 대표님이 느끼셨을 어떤 제도적인 한계와 어떤 힘들었던 점들이 있었을 것 같아요. 어땠나요? 일단은 뭐 아까 이제 뭐 스캠 코인 얘기도 나오고 이제 우리나라에서 ICO 얘기도 나왔는데 사실 저희도 ICO 진행을 하면서 좀 번외 얘기지만 저희를 복사한 코인이 있었어요. 이제 그러다 보니까 저희 홈페이지랑 똑같이 인슈어리움.co가 아니고 인슈어리움 뭐 네트워크였는지 여기서 저희는 코인을 지금 판매를 하고 있지 않은데 네. 이미 판매를 하고 있다라고 얘기를 하고 저희 물량이 사실 없었는데도 불구하고 우리는 다 갖고 있어서 판매한다라고 해서 피해자가 저한테 이제 정말 텔레그램으로 연락 와서 제가 이렇게 했다고 캡처를 해보니까 저랑 사진을 똑같은 사진을 해서 얘기를 했는데 아이디가 정말 한 글자 달라서 제가 봐도 맞나 싶을 정도로 그런 적도 되게 많았었고요. 사실은 별 케이스들이 굉장히 많습니다. 근데 이제 뭐 사실 가장 문제가 되는 것들은 아까 말씀해주신 그런 정말 처음부터 아까 말해준 뭐 센트라나 뭐 그래도 다른 것들을 뭔가 노력이라도 뭔가 하려고 했던 그런 케이스인 것 같은데 정말 처음부터 좀 그런 사기를 위해서 만들어지고 판매를 한 그런 코인들 때문에 사실 저희도 뭐 어떻게 보면 ICO 한 업체라고 하면 조금 부정적인 그런 입장도 있는데요. 뭐 제도적인 부분은 사실은 좀 안타까웠던 부분들은 이제 한국에서 ICO가 금지가 됐다라고 한 적은 없지만 아무래도 그런 기조를 발표를 했기 때문에 저희도 이제 해외에서 독립적인 법인을 활용을 해서 이제 ICO를 진행을 했고요. 이제 그러다 보니까 좀 아까웠던 점이 사실은 해외에 나가서 저희가 펀딩을 굉장히 많이 했는데 해외 투자자들은 한국 시장을 굉장히 매력적으로 생각을 하고 있었습니다. 지금은 조금 다르지만 저희가 펀딩 할 때만 하더라도 한국 시장에 대해서 굉장히 매력적으로 생각을 하고 있고 한국이 어떻게 크립토 강국이다라고 되게 많이 들었는데 사실은 그런 것들이 굉장히 약해졌고 그리고 ICO 업체들이 또 해외에 나가서 이런 법인을 설립한다든지 그런 변호사 비용이 굉장히 많이 내고 있고 또 굉장히 자연스럽게 거기서 이제 하이어를 하게 되거든요. 근데 사실은
우리나라가 만약에 이런 법들을 어느 정도 이제 법제화를 했다고 하면 저희 입장에서도 이제 훨씬 더 이제 그런 비용들을 국내에서 이제 쓰는 것들이 좋고 어떤 채용이라는 이런 부분들도 뭐 대부분 한국에서 채용을 많이 하지만 그런 비용들까지 한국에서 굉장히 좀 긍정적으로 많이 사용할 수 있을 것 같다라고 생각을 했습니다. 근데 이제 뭐 반대로 장점은 좀 아이러니하게 저희가 해외 쪽에서 많이 비즈니스를 하다 보니까 사실 해외에서 굉장히 좀 하기 좋은 경우가 많았어요. 그래서 그러다 보니까 오히려 비즈니스 기회가 열려서 더 자연스럽게 이제 해외에 진출할 수 있고 지금 저희가 지금 아시아 쪽으로 발돋움할 수 있었던 계기가 또 그쪽에서 또 일을 하다 보니까 그쪽에 커넥션이 생겨서 자연스럽게 또 뭐 전화위복이지만 그렇게 된 경우도 있는데 그래도 한국에서 되는 게 저희는 당연히 조금 더 자연스럽고 좋다고 생각을 하고 있습니다. 그랬군요. 사실 지난해 우리가 김치 프리미엄이란 말이 붙을 정도로 어떻게 보면 핫했었고 지금은 조금 입장이 달라진 것 같습니다. 그런데 이렇게 외국에서 보는 시각도 조금 한국에 어떤 투자할 만한, 진출할 만한 이런 메리트가 조금 적어졌다는 이야기를 듣고 저는 사실 좀 놀랐어요. 왜냐하면 이게 정부의 부정적인 입장, 애티튜드 때문에 일어난 영향이잖아요. 맞습니다. 대표님이 보시기엔 어떤가요? 아무래도 정부에서 계속 부정적인 입장을 취하다 보니까 해외 투자자들도 조금 부정적이 된 것 같죠? 뭐 아무래도 뭐 부정적인 입장도 그렇지만 이게 불확실성이 문제인 것 같아요. 차라리 된다 안 된다가 명확하면 예, 오히려 이 차라리 뭐 ICO 업체들도 똑같을 것 같아요. 안 된다 그러면 어떤 다른 방법 모색을 하겠지만 지금 아예 정책 자체가 안 나오고 있는 상황이고 불확실성들 때문에 오히려 이제 외국에서 한국으로 예전 같으면은 ICO를 진행한다 그랬을 때 로드 투어를 꼭 한 번씩 하거든요. 그런 연락도 많이 받았고요. 근데 사실 지금은 점점 그 수가 줄어들고 있습니다. 네. 근데 금융위 말대로면요, 이렇게 ICO로 인한 피해자들이 정말 많다면 그런데 왜 검찰은 ICO에 대한 고소 고발을 하지 않는 걸까요? 우리나라는 그 형사 법정주의가 있기 때문에 검찰이란 곳은 이제 형사 기관이고요. 그냥 마음에 안 들다고 형사 처벌할 수 있는 것은 아니고 아까 앞서서 말씀드렸지만 입법이 되어 있어야 됩니다. 그러니까 예를 들면은 ICO를 하게 되면 뭐 몇 년형에 처한다. 그런 식으로 뭔가 뚜렷한 입법이 되어 있어야 되는데 우리나라는 아직 그런 입법이 없기 때문에 기소를 할 수가 없는 상황인 거죠. 그런데 또 재밌는 점은 항상 뭐든지 투자라는 것 자체가 리스크를 감당하는 거잖아요. 그런 재산 증식의 방법 중 하나가 아닐까 싶은데 유난히 ICO만 투자자 보호에 조금 초점이 맞춰져 있는 것 같습니다. 어떻게 보시나요? 뭐 이제 당연히 이제 제가 어떤 거래소에 가서 어떤 특정 암호화폐를 사고 팔고에서 나오는 손해나 이득은 제 리스크고 제가 감당을 해야 되겠죠. 근데 사실 앞서 말씀드린 것처럼 ICO에는 시작부터 아예 이제 이 프로젝트는 사기를 위한 프로젝트라고 볼 수 있는 몇 가지 프로젝트들이 좀 있었어요. 근데 이제 그런 거를 만약에 정부에서 어느 정도 규제를 해줬으면 애시당초부터 말도 안 되는 프로젝트에 투자할 일이 전혀 없었겠죠. 그래서 제가 보는 이 정부에서 말하는 투자자 보호 관점은 트레이딩에서 나오는 어떤 투자자 보호 관점이 아니라 아예 애시당초부터 사기를 목적으로 나온 프로젝트들에 대해서 투자자들을 그쪽에서부터 보호해야 되겠자 그런 관점이 아닐까 생각을 하고 있습니다. 네. 아까 대표님의 사례도 들었지만 이렇게 홈페이지 주소나 이렇게 사진이나 근데 이쪽 관련한 이 사기는 아니지만 이제 그분 이상한 분 사실 어느 계통이든 있는 것 같아요. 왜 명품 가방도 얼마나 짝퉁이 많아요. 하다못해 모든 분야에 다 어떻게 보면 존재하는 문제인 것 같아요. ICO 분야뿐만 아니라. 근데 변호사님께 또 한번 물겠습니다. 그 국내에서요 ICO를 진행할 때 우리나라의 법률을 적용받게 되는 거잖아요. 근데 이때 조금 더 염두해야 될 부분 몇 가지 짚어주실 수 있을까요? 일단은 국내에서 현재 ICO가 진행이 안 되기 때문에 많은 업체들이 해외에다가 그 법인 설립을 해서 진행을 하고 있는데 왜 국내법이 적용된다는 이야기를 받게 되냐면 투자자들이 한국 사람이기 때문에 한국법의 적용을 받는 것입니다. 일단은 대표적으로 몇 가지 법을 이제 예를 들 수 있는데 많은 분들이 가장 궁금해하시는 자본시장법 같은 경우에는 지금 회사가 발행하는 그 토큰이 증권으로 분류가 되면 그러면은 자본시장법에 적용을 받고요. 이 같은 경우에는 이제 미국이나 싱가포르 같은 경우에도 같은 판단을 사용하고 있는데 유틸리티 토큰의 경우에는 그 증권성의 판단에서
제외되고 있고 에셋 토큰 같은 경우에 증권성의 평가를 받고 있습니다. 그리고 미국 같은 경우에는 아무래도 판례법이다 보니까 호위 테스트라고 해가지고 예전에 있었던 그 증권성 평가라는 4단계가 있는데 그것을 이제 그 평가 그 요건에 맞는 것만이 증권성에 해당된다라고 해서 지금 거래소에 상장을 하기 위해서 제시하는 그런 변호사 의견서에도 보게 되면은 그런 호위 테스트에 나와 있는 4단계를 통해서 그것이 증권성에 해당되지 않는다. 이런 식으로 해가지고 자본시장법 저촉이 없다. 국내 같은 경우에는 그런 방식으로 판단을 하고 있고 두 번째로 외국 환거래법 같은 경우에는 이제 일명 환칙이죠. 네. 이제 환칙이는 딱 특별한 게 아니라 국내에 있는 거주자가 해외에 있는 거주자한테 환전을 해서 보낼 때 우리나라 같은 경우에는 은행을 통해 하기 때문에 그 은행에서 수수료를 떼죠. 이런 방식이 아니라 단순히 국내에 있는 거주자가 그 거래소를 통해서 통화 가치에 해당하는 것을 이제 코인으로 보냈을 때 거래소에 수수료만 내면 되기 때문에 이게 결국에는 환전을 이제 합법적인 환전 방법이 아닌 그 우회적인 환전을 이용한다고 해서 그런 어떤 외국 환거래법의 위반의 소지가 있게 되는 것입니다. 그리고 세 번째로는 유사 수신행위 규제에 관한 법률이 있는데 이거는 다른 것이 아니라 ICO가 아무래도 세일 단계를 보면은 불특정 다수를 향해서 뿌려지는 그런 코인이고 토큰이다 보니까 많은 사람들이 참여했을 때 그것이 만약에 수익 보장 약정이 들어가게 된다면은 불특정 다수가 투자하는 그런 개념에서 수익 보장이 들어가게 되면 그게 바로 유사 수신 행위 규제에 관한 법률에 해당이 됩니다. 그래서 지금 백서 같은 경우에는 필수적으로 넣는 조항이 우리는 너네들의 수익을 보장하지 않는다. 이런 식으로 넣어서 그 법에 해당되는 것을 이제 좀 빠져나가는 방향으로 하고 있고요. 그리고 마지막으로는 이제 방문 판매법인데 이건 특별한 여기는 사실 잘 적용이 안 돼요. 근데 이제 약간 좀 허술하게 코인을 발행하려고 하는 그런 업체들 같은 경우에는 그 초반에 ICO를 진행할 때 너가 만약에 이 코인 사는 사람을 끌어오게 되면 내가 얼마만큼의 수당을 주겠다 이런 식으로 좀 다단계 판매 형식을 취하는데 우리나라 같은 경우에는 이 다단계 판매업을 하기 위해서는 등록을 해야 됩니다. 그래서 등록을 하지 않고 다단계 판매업을 하는 것이 돼서 방문 판매법에 저촉이 되는 것이죠. 대표적으로 그 밖에도 여러 가지 법들을 이제 검토를 하지만 대표적으로 검토를 4가지를 하자면 이 정도가 되겠습니다. 네, 제가 얼마 전에 그 현재 해외에서 ICO를 하는 국내 업체들이 부담이 가중된다라는 기사를 봤습니다. 여기에 대해서 한번 설명해 주실 수 있을까요? 네, 사실 굉장히 여러 가지 부담들이 있어요. 그러니까 어떻게 보면 국내에는 어떤 ICO에 대한 법률이 없기 때문에, 근데 또 저희 기업하는 사람들 입장에서는 법이 없다고 해서 마음대로 할 수는 없거든요. 이제 그러다 보니까 이제 변호사님들한테 이제 자문을 구해서 저희가 혹시 어떤 액션을 하는 것들이 아까 말씀해주신 자본시장법이나 외환거래법이나 유사수신행위 등에 혹시라도 저촉되는 부분이 한국에서 저희가 그래도 시작을 했기 때문에 있지 않을까 하는 부분들을 법이 없더라도 좀 검토를 해야 되는 부분들이 있고요. 근데 이제 좀 아쉬운 부분들은 모든 업체가 아마 다 자문을 그렇게 구해야 될 거예요. 법이 있다라고 하면 그 법 안에서 움직이면 되는데 이제 법이 없기 때문에 이제 혹시 모를 어떤 그런 리스크를 대비해서 굉장히 많이 시간을 좀 뺏기고 있는 상황이고요. 그리고 두 번째로는 이제 자금 집행하는 게 사실 쉽지가 않습니다. 이제 그러다 보니까 해외나 이런 법인들을 통해서 이제 한국에 돈을 들고 와야 되는데 그러면서 세금을 굉장히 많이 내게 됩니다. 저희가 가상화폐가 있다고 해서 그걸로 월급을 준다든지 이런 게 아니고 결국엔 정식적인 절차를 밟아서 한국으로 들어와야 되기 때문에 이제 외환관리법 이슈도 있고 그런 여러 가지 이유들 때문에 저희는 이제 법인 대 법인을 통해서 달러를 들여오고 거기서 하게 되는데 사실 좀 아까운 그런 세금 비용들이 굉장히 많이 발생을 하고 있지만 또 저희로서는 어쩔 수가 없죠. 왜냐하면 최대한 있는 법을 따라서 뭔가 집행을 하는 게 혹시나 나중에 문제가 생길 여지를 없애야 되기 때문에 저희 입장에서는 좀 그런 부분들이 아직까지는 국내에서 거래소에서 법인 계좌 여는 것도 쉽지가 않은 형편이다 보니까 쉽게 어떤 그
모금한 금액들을 집행하는 데도 굉장히 어려움이 많습니다. 저는 좀 여기서 궁금한 게 뭐 만약에 이더리움으로 모집을 했다 그러면 이더리움을 한국으로 사서 이렇게 전환시키면 되는 간단한 문제 아닌가요? 그렇게 물론 생각하실 수도 있겠지만 사실은 그게 이제 굉장히 민감한 문제일 수도 있습니다. 왜냐하면 그 아까 말씀 주신 것처럼 이더리움을 판다고 했을 때 그 네. 파는 사람의 계좌가 법인 계좌여야지 사실 맞는 거고 제가 그냥 뭐 시장에서 팔아가지고 제 통장에 온 돈을 뭐 회사의 매출로 받을 수도 없는 거고 또 반대로 그 투자자의 일부들이 보통 이제 이런 거래를 할 때 이제 KYC나 AML을 다 거치게 되는데 내가 어디서 받아서 누구의 돈에 얼만큼을 여기서 이렇게 거래를 하겠다라는 것들을 굉장히 은행에서 이제 민감하게 해외 같은 경우에는 확인을 하거든요. 근데 그런 부분을 지키지 않고 제가 그냥 임의로 했다가는 사실은 또 저희 입장에서도 굉장히 큰 리스크이기 때문에 그렇게는 절대 저희도 하기 어렵죠. 지금 얘기를 듣다 보니까 이 ICO 자체가 굉장히 지금 복잡한 상황인 것 같은데 대표님 주변에도 이렇게 하시는 분들 많을 것 같은데 혹시 복잡해서 좀 포기하시거나 이렇게 주저하거나 뭐 이런 업계 분들이 계신가요? 아무래도 이게 뭐 똑같은 것 같아요. 이게 기존의 어떤 선례들이 많지가 않기 때문에 결론적으로 시작하기 전에 그런 법에 접촉을 받지 않기 위해서 변호사들에게 자문을 받아야 하고 근데 그 사실 자문이 다 비용이잖아요. 네. 근데 사실 맨 처음에 시작하려는 회사가 만약에 뭐 기존에 백그라운드가 없다고 하면은 그런 비용부터 이제 부담이 돼서 안 하는 경우도 있고 법적인 리스크 때문에 그러니까 지금 법이 없기 때문에 이렇게 해서 불법이 될 수도 있지만 이렇게 하면 또 합법이 될 수 있거든요. 어떻게 잣대를 어떻게 보냐에 따라 달라지는 것 같은데 그런 법적인 리스크 때문에 시작부터 포기하는 곳도 있고요. 네. 그렇군요. 근데 지금 상황에서 정말 잘 풀려서 ICO가 제도화되더라도 미국처럼 증권거래법을 이렇게 엄격하게 적용을 해서 어떻게 보면 이 사실상 금지 이런 가능성도 있을 것도 같은데 어떻게 보시나요? 우리나라에서는 이제 주식을 통해서 이제 상장하는 것은 굉장히 어렵습니다. 그래서 왜 그러냐면은 그 회사 자체의 재무 구조도 평가할 뿐만 아니라 대표이사의 범죄 경력도 보고 기타 뭐 민사 소송에 뭐 이게 저촉되는 부분이 민사 소송을 하고 있는 게 아닌지 여러 가지 것들을 검토를 해서 상장을 하고 있기 때문에 주식 시장에 상장하는 게 어려운데 지금 많은 사람들이 ICO를 선호를 하는 이유는 상장이 굉장히 쉽기 때문이거든요. 그래서 만약에 정부가 주식시장을 상장하는 것만큼 까다로운 요건에 그런 잣대를 들이대게 된다면 투자자 입장에서는 뭐 일견 내가 안전한 회사 그래도 검증받은 정부로부터 검증받은 회사에 투자를 한다라는 측면에서 바람직하다고 볼 수도 있지만 그만큼 또 어떤 투자를 통해서 얻어들일 수 있는 수익 자체의 그 폭이 상당히 줄어든다고 볼 수도 있거든요. 그래서 이렇게 된다면 사실상 초기 ICO의 장점은 없다고 봐도 과언이 아니죠. 네, 최근에 누리꾼들의 이야기를 들어보면요. 가상 계좌 발급이 너무나 어렵다. 은행에서 잘 발급을 안 해주려고 한다라는 말이 있습니다. 그리고 또 가상 계좌 발급은 거래소에서 알아서 할 일이다. 거래소가 직접 은행을 납득시켜야 한다라는 또 말이 있었습니다. 이건 또 대표님 무슨 말인가요? 이제 법적으로 이렇다 할 규제가 없으니까 이제 거래소가 은행을 가서 설득을 시키라고 하는 그런 취지인 것 같은데 사실상 이미 정부에서 계속 부정적인 이제 스탠스를 계속 취하고 있는 입장에서 어떻게 거래소가 은행을 설득을 시키겠습니까? 그렇기 때문에 현재 뭐 신규 계좌 발급도 잘 이루어지지 않는 것 같기도 하고요. 지금 좀 얘기를 듣다 보니까 그냥 암호화폐가 싫다라는 말로 좀 들릴 수 있을 것 같아요. 그리고 이 싫은 거를 얘가 싫다 그랬어. 얘가 싫다 그랬어. 마치 이렇게 떠넘기는 듯한 느낌을 좀 있는데 그 관련 업계의 반응은 좀 어떤가요? 사실 뭐 말씀해 주신 대로 그런 부분이 또 없지 않아 있습니다. 사실 아까 말씀드린 대로 이제 가상 계좌가 발급이 가능한 거래소가 굉장히 이제 손에 꼽히고요. 그리고 사실은 또 그 가상 계좌를 만들기 위해서 그 은행에 또 그 계좌를 만들어야 되는데 가서 제가 예를 들어서 뭐 어떤 은행에 갔는데 내가 이 가상화폐 거래를 위해서 은행 계좌를 개설한다라고 하면 또 개설이 안 돼요. 왜냐하면 은행 입장에서는 이런 것들을 이용해서 은행 계좌를 개설하면 안 되기 때문에 이제 그런 부분들에 대해서 뭐 이만큼 서약서를 쓰고 아니면 기존에 원래 계좌가 있던 고객들만 가능하기 때문에 사실은 아까 이제 변호사님이 말씀해 주신 것처럼 이런 유동성을 공급해주고 초기 시장에서 초기
회사들이 ICO를 통해서 자금 확보를 해서 이제 그 다음 단계로 성장하는 그런 케이스가 있기에는 또 어떤 이제 캐시 인젝션이 굉장히 막혀 있는 상태인 거죠. 왜냐하면 코인을 사고 싶지만 코인을 쉽게 살 수도 없는 사실 지금 상태가 되고 있기 때문에 그리고 대표님 말씀해 주신 것처럼 은행 입장에서도 쉽게 사실은 이 말이 나왔던 게 그거였거든요. 은행에서는 이제 정부가 하면 안 된다고 했다라고 했는데 이제 정부가 어느 날 갑자기 나와서 우리는 하지 말라고 한 적은 없다라고 얘기를 했음에도 불구하고 또 사실 은행이 아무래도 좀 공공기관의 성격을 좀 띠기 때문에 그렇게 쉽게 은행 마음대로 좀 하기는 좀 어려울 것 같습니다. 정부가 먼저 얘기를 좀 해주지 않는 이상. 저희 채팅방에도 은행에 코인 때문에 계좌를 개설하러 갔는데 안 된다고 했다라는 사연이 또 올라왔는데요. 사실 제 지인분도 은행에 가서 계좌 개설을 코인 때문에 하고 싶다라고 이야기를 했다가 거절당했는데 계속 만들어주세요 하니까 다른 은행 가서 코인 이야기 하지 말고 개설하세요 라는 말이 또 있었다고 해서 제가 또 깜짝 놀랐습니다. 그래서 그런지 국내 거래소들이 다 이렇게 동남아행이나 해외로 나가고 있는 상황도 막 벌어지고 있는 것 같아요. 근데 이 ICO를요 제한적으로 허용하더라도 해외 이탈은 여전할 것이다 라는 예측도 나오고 있습니다. 어떻게 보시나요? 뭐 이거는 이전에 뭐 크라우드 펀딩법이 나왔을 때랑 좀 비슷한 상황이 될 수 있을 것 같은데 네. 사실 규제를 허용해 준다 해서 갑자기 막 엄청나게 풀어줄 것 같지는 않거든요. 그러면 이제 이런 상황과 비교해서 ICO 시장을 보면은 이제 아무래도 자금 조달 규모도 아무래도 낮아질 것이고 근데 이제 기업에서 원하는 액수는 그거 이상의 것이 된다고 하면은 사실상 여전히 해외로 나갈 수밖에 없는 상황이지 않을까 라고도 예측할 수 있을 것 같습니다. 네, 11월 이제 정부의 입장이 나올 텐데 어떤 입장이 나올지 너무나 궁금합니다. 어떤 입장이 나올 것 같으세요? 저는 이제 우선 이제 ICO 관련해서 ICO가 굉장히 또 안 좋은 이런 부정적인 부분들이 있지만 저희 같은 경우에는 이제 해외에서 자본을 유치해서 고용 창출을 굉장히 많이 사실 하고 있고 요즘에 고용하는 어떤 이런 웹사이트나 이런 곳에 가면 블록체인 업체들이 굉장히 많습니다. 이제 그렇게 고용 창출을 하고 있기 때문에 정부 쪽에서도 이제 그런 쪽을 하나의 굿 포인트로 삼아서 좀 긍정적인 그래도 기조가 나오지 않을까 기대를 하고 있습니다. 네, 법조계에서는 그리고 또 변호사님은 또 11월 정부엔 또 어떤 입장을 내놓을 거라고 예측하고 계신지 궁금해요. 저도 이제 뭐 변호사이지만 코인 투자자의 한 사람으로서 반드시 정부가 긍정적인 전망을 내주리라고 기대하고 있습니다. 일단 정부는 금지할 것 같지는 않고요. 관련 법제를 빨리 만들겠다라고 하지 않을까라고 조심스럽게 예측합니다. 왜냐하면 지금 대기업들도 많이 블록체인 산업에 뛰어들고 있고 제가 자문을 하다 보면은 아무리 작은 기업이라도 블록체인 사업을 할 때 한꺼번에 수십 명을 고용하고 있습니다. 그래서 인력난을 타개할 수 있는 굉장히 중요한 방법이기 때문에 금지는 아무래도 어려운 부분이 있지 않을까라고 생각합니다. 네, 저희가 어느덧 코인 넘버원 마칠 시간이 다가왔습니다. 네, 정부와 암호화폐 시장 간에 아주 긴 전쟁이 될 것 같은데요. 마지막 결말은 좀 긍정적이었으면 좋겠네요. 그리고요, 저희가 조금 아쉬운 소식을 하나 전달해 드려야 될 것 같아요. 오늘이 코인 넘버원 마지막 방송입니다. 저희가 채팅방에는 오늘 시작 때 공지를 했었는데요. 너무 아쉽네요. 하지만 저희는 다음 주 이 시간에 코인 즐겨찾기로 여러분들에게 다시 찾아올 예정이고요. 지금보다 더 다양하고 풍성한 코너들 준비했으니까요. 사랑 많이 해주시고 다음 주에 꼭 본방사수 해주셨으면 좋겠습니다. 첫방 꼭 놓치지 마세요. 자, 이제 마지막으로 코인 넘버원 시청자 여러분들께 여러분들의 한번 말씀을 한마디씩 드릴게요. 대표님. 네. 우선 오늘 저도 들었어요. 오늘 마지막 방송이라는 걸. 그래서 이런 TV 프로그램 나와서 시청자들과 블록체인에 대해서 얘기할 수 있는 기회를 주셔서 정말 감사하고요. 11월 달에 정부의 어떤 규제가 나올지 모르지만 뭐 절대적으로 우선 금지를 하기는 좀 어려울 거라고 저는 예측을 하고 있습니다. 그래서 뭐 여전히 부정적인 입장을 취하고 있는 정부지만 결국에 끝에 가서는 긍정적인 산업 육성 방안으로 바뀌지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 네, 한마디 부탁드릴게요. 네, 사실 요즘 블록체인 업계 그리고 가상화폐 업계가 예전보다는 뭐 떠들썩한 부분도 좀 사라지고 그리고 어떻게 보면 그런 붐이나 이런 부분도 좀 줄어들고 있는데 사실 인슈어리움도 열심히 노력을 하고 있고 다른 ICO 업체들 그리고 관련 블록체인 종사들 열심히 하고 있으니까 시청자분들도 조금 더 긍정적인 마음을 갖고 시장에 좀 응원을 많이 해주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 짧게 한 말씀 부탁드릴게요. 네.
많은 분들이 정부 정책과 관련해서 걱정이 많으셔서 좋은 아이디어가 있으심에도 주춤하신 것 같은데 늦었다고 생각할 때가 가장 빠른 때니까 많이 하셨으면 좋겠고요. 다음 주부터 시작되는 코인 즐겨찾기도 많은 사랑 부탁드립니다. 네, 코인 넘버원 이룹서 마치도록 하겠습니다. 마지막으로 저희 엄지척이거든요. 코인 넘버 원. 그동안 감사했습니다, 여러분. 빠이바이.